आम पढ़ुलु ना पढ़ुलु तुम द्वितीय वर्षर कंपलसरी सब्जेक्ट एमआईएल बा ओडिया क्लास। तेणु तुम जो तृतीय कक्ष रही गल्प जो विषयटी हूँ रूपनारायण साहा और लेखक होती किए ना अखिल मोहन पट्टनायक। यही रूपनारायण साहा विषयटी आसी कौट आसी ना तांकर जो गल्प गुच्छ बा बहीटीर नाम हूँ झड़र इगल और धरणीर कृष्ण सार विषय आसी अच्छी। तेणु आम पढ़ी देख पे के पढ़ी ना पढ़ी पे आम के पढ़ी ना से समय मास्टर जी एवं अशोक कथबार्ता होती मास्टर जी सब कथा कही सारापर सब कथा कही सारी से से कहते आज जदि कौन ता स्त्री रूपा आज जदि बंची रही था तेणु तांकर भल होता बोली से कहते। तेणु पिलाने मोर प्रिय छात्र छात्री तेणु समस्त को शुभेच्छा शुभ सकाळ एवं से सार यूट्यूब चैनल को देखुवा समस्त गुरुजन अध्यापक अभिभावक और मोर सहपाठी समस्त को शुभ सकाळ आशा करुच्ची कामना करुच्ची आपण मान परिवार मध्य भलरे रही था। तेणु पिला देख आम जो पढ़ी स्त्री नाम पाईगलु जे कौन हो रूपा एवं विषय हूँ आज विषयटा कौन रूपनारायण साहा और लेखक होती किए ना अखिल मोहन पट्टनायक। एवं एटा कौ विषय आसी कौ विषय आसी अच्छी ना धरणीर सॉरी झड़र इगल और धरणीर कृष्ण सार विषय आसी अच्छी झड़र इगल और धरणीर कृष्ण सार जो तांकर गल्प हो से विषय आसी अच्छी। तेणु पिलाने देख जब भिडियो गुड़ी भल लगे तो निहाती लाइक कर सब्सक्राइब कर एवं जदि भिडियो गुड़ी देखिन तेज यही भिडियो मुझे डिस्क्रिप्शन तार लिंक दे दीजिए तुम निहाती देख और आप सांगसाथी को निहाती शेयर कर जहाँफल से चिर उपकृत हे। तेणु देख ना आज बंची थे से कही था पुणी थे आखिर लुह पछिले से सदर बजार आकाश उपर अंधार जमी जमी आसी। तेणु जो थाना पाखर जो घरटी तेणु से जो पोस्ट ऑफिस पाखर जो घरटी आज बर्तमान कौन है संध्या समय आसी गला। मास्टर जी क्षुद्र इतिहास सरी जाइए कहानी कहिबारे असाधारण दक्षता थिला तांको कहानीर प्रत्येकटी चरित्र को से आखि आगे जीवंत करी तोली धरी पारुथिले। तांको कहानी स्वर्गर परी आंड्रसिलसर सिंह सुनीति संतान ध्रुव सबु सत्य होता ये कथा से कहू अच्छा। आउ एबे भी आमरी संगे बंची राजपूत वीर प्रताप सिंह। तेणु से लेखक कौन कर तुलना कर सहित ये मास्टर जी को आज क्या तुलना कर राजापूत वीर प्रताप सिंह से तुलना करू अच्छा। चौहानर पृथ्वीराज आउ पलातक सिख मनई जयद्रथ जे सबू सेवाकर कहानी से सेवाकर कहानी किंतु मु कौन जानी थी यही कहानी दक्ष दरिद्र मध्य गोटाए आत्म कहानी अच्छी जहाँ परी राज्यर कल्पना को मध्य परास्त करे अथच इतिहास ठारू आहुरी सत्य। हठात मन है मोर एबेबी जमिति पाठपढ़ा असमाप्त रही जाइछि। आउ सही दिनर सही कौतूहली शिशु परी आज भी मो मास्टर जी पाखरे बसी बसी बही पढ़ुछि। यही विश्वर विराट बही उपरे बहु विचित्र मनुष्य नायक नायिका हृत पद्मर स्पंदन कौन गला शुणी। तेणु से जो मास्टर जी रही थे सुंदर सुंदर बा से वास्तव कथा सत्यता कथा से कौन कहते से अशोक को शुणुले जो रही थे वीर प्रताप सिंह पृथ्वीराज सुनीति ए सब जो इतिहास कथा से सुंदर भाव में कौन कहते वर्णना करुले जहाँफल लेखक को से कौन बसई रही है सुंदर लगुला से कौन कहते अनुभव करुले मुझे आज कौन ता पाखे छोट अवस्था व शिशु अवस्था में रही बोली भावुले। तापर देख कॉर्पोरेशन रो कर्मचारी लाइट पोस्ट देहरे सीढ़ी आउ जाई ऊपर को उठी आलुओ जाड़ी बाकू। मास्टर जी कहले भारी खुशी लगिला तोते एते दिन पर देखी अशोक किंतु ए भंगा घरे तोते रहिबाकू मु कहिबी केमिति कह गोटाए राति मध्य तोते मु अतिथि करि पारु नाही से मोर दुर्भाग्य। उत्तर देवार किछि नथिला मोर उठिबाकू बसिछि। तेणु तांको मु किछि कहि पारले से समय कोन रे उठिबाकू से बसिछि। मास्टर जी सामना रे गोटिए वृद्धा को हाथ बढ़े देखई देले मते पिठी आउ आंठू लागी गलानी मुंडरे केई केरा केरा बाल झट फर फर उड़ुछि।
ସାମ୍ନାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟି କିରାସିନ ଟିଣ। ଦେଖିବା ଓ ଶୁଣିବାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବି ଲୋପ ହୋଇ ଆସିଲାଣି ପ୍ରାୟ। ଜଣ ଜଣ କରି ରିକ୍ସାବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି। ହାତରେ ପଇସା ଧରି ଦୀପ ଆଲୁଅର ଖୁବ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି କିଛି ସମୟ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଥରିଲା ହାତରେ ପଳା ପଳା କରି କିରାସିନ ମାପି ଦେଉଛି ସେ। ବୟସ ନିଶ୍ଚୟ କେତେରେ? 70 ଉପରେ କ'ଣ ତା'ର ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପଚାରିଲେ ଆଖିରେ ମାଷ୍ଟାରଜୀଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ସେ ଖାଲି କହିଲେ ମାତାଜୀ। କ'ଣ କହିଲେ ରେ? କହିଲେ ମାତାଜୀ। ମାତାଜୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାଦ ଧୋଳି ନେଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ପରିଚୟ ଦେଇଦେଲେ ମାତାଜୀଙ୍କ ତାହେଲେ ବୟସ କେତେ ହେଇଥିଲା? 70 ପାଖାପାଖି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଲଇ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ସେଇଟା ସେ ଶୁଣି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଦ ଧୋଳି ନେଲେ। ଏଇ ମାତାଜୀ ଦିନେ ହାଲୁଆ କରୁଥିଲା। ସେ ହାଲୁଆ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ ଆଜି ଯାଏଁ। ମାତାଜୀ ପାଖରେ ବସି ସେଦିନ ହାଲୁଆର ଗନ୍ଧ ମୁଁ ଆଘ୍ରାଣ କରିପାରିଲି। ଯେମିତି ମୋତେ ସେ ଆଉଥରେ ଖୁଆଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ କଥାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ରେ? ଶୁଙ୍ଘି ପାରୁଛି ବା ଜାଣିପାରୁଛି। ସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ମେ ଅଶୋକ ହୁ ମାତାଜୀ। ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମେ ଅଶୋକ ଏବଂ ଅଶୋକ ହୁ ମାତାଜୀ। ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଚିହ୍ନି ତାଙ୍କର ଲାଭ ନାହିଁ ଏତେ ଟିକିଏ। ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ କିରାସିନ ମାପୁ ମାପୁ ଟିକିଏ ବିଡ଼ ହୋଇ ଉଠିଲେ। କ'ଣ ଟିକେ ରାଗି ରାଗି ହୋଇ ଉଠିଲେ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ ଜିତେ ରହ ବେଟା, ଜିତେ ରହ, ବଞ୍ଚିଥାଅ, ଆଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥାଅ, ଏଇଭଳି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ମୋତେ ସେ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। କଥା କହିବାରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସ୍ପୃହା ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ସେ ମୋତେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କହିଯାଇଛନ୍ତି ଜିତେ ରହ ବେଟା, ଜିତେ ରହ। ଉଠି ଆସିଲି। ମାଷ୍ଟାରଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଏ କ୍ୟା ହୋଗା ଏ ମାତାଜୀ କୋ? କ'ଣ ହେଲା ଏ ମାତାଜୀଙ୍କୁ? ତେଣୁ ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ମାଷ୍ଟାରଜୀ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତରେ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ କାନ ପାଖରେ 2-3 ଥର ବୃତ୍ତାକାରରେ ବୁଲେଇ ନେଇ କହିଲେ। କେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠି? ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ। ତ ମାଷ୍ଟାରଜୀ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଅଶୋକଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ କାନ ପାଖରେ 2-3 ଥର ବୃତ୍ତାକାରରେ ବୁଲେଇ ନେଇ କହିଲେ କିଆ ସାଲ ହୁଆ ଦିମାଗ ବିଗିଡ଼ି ଗୟା। କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ବା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମାଷ୍ଟାରଜୀ କେବେ କାହାକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇ ଟିକିଏ କିଛି କହିଲେ ସେ ସିଲଟ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଏଇ ମାତାଜୀ କୋଳକୁ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ? ମାତାଜୀ କୋଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ତା ପରେ ପରେ ଆଜିର ଏଇ ଲଳିତ ଚର୍ମ ଶୀତଳ ବୃଦ୍ଧା ସେଦିନ ଦୃପ୍ତ ପଦକ୍ଷେପରେ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସି କହୁଥିଲା ମାଷ୍ଟାରଜୀଙ୍କୁ କିଆ ଦୁମ୍ହରା ଦିମାଗ ତ ବିଗିଡ଼ ନେହିଁ ଗୟା ରୂପନାରାୟଣ। ଏଇ କଥାଟା ସେ କହିଲେ। ବଚ୍ଚା କୋ ଦାଣ୍ଡତା ହେ ତୁମ୍। ଆପଣ କାହିଁକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଗୁଛନ୍ତି ବା ପିଟୁଛନ୍ତି? ଏଇ କଥାରେ ସେ କହୁଥିଲେ ବା ସେଇ କଥାରେ ସେ ମନେ କରୁଥିଲା କିଏ? ନାଇଁ ଅଶୋକ। ଯେଉଁ ଜର୍ଜରିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସେ ମାତାଜୀଙ୍କର ଲଳିତ ଚର୍ମ ଶୀତଳ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଦୃପ୍ତ ପଦକ୍ଷେପରେ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସି କହୁଥିଲା ମାଷ୍ଟାରଜୀଙ୍କୁ ଜୋରରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେ ପିଟୁଥିଲା ସେ ଜୋରରେ ବାହାରି ଆସି କହୁଥିଲା କିଆ ତୁମରା ଦିମାଗ ତ ଖରାପ ହୋ ଗୟା ବିଗିଡ଼ି ନେହିଁ ଗୟା ରୂପନାରାୟଣ। ଏଇ କଥାରେ ସେ କହୁଥିଲା ତୁମର କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପିଟୁଛ ନା ତୁମର ମଥା କାମ ଦେଉନି? ଏଇ କଥାରେ ସେ କହୁଥିଲା। ଏବଂ ବାଚକ ଦାଣ୍ଡତା ହେ ତୁମ୍, କାହିଁକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଗି ଦେଉଛ ବା ଗାଳି ଦେଉଛ? ଏଇ ମାଷ୍ଟାରଜୀ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ସେ କଥାରେ। ସେ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଉଥିଲେ ବା ଟିକେ ରହିଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ପୁଣି ସେଇ ମାତାଜୀଙ୍କର ଦିମାଗ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? ମାତାଜୀଙ୍କର ଦିମାଗ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ସବୁ ରୂପନାରାୟଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ସବୁ ଯେମିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ବିଲକୁଲ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଅଶୋକ ଅନୁଭବ କରୁଛି ରୂପନାରାୟଣ ପରିବାର ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ନା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏପଟେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜେଲଖାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ରୂପା ସେ ମରିଯାଇଛି ଏବଂ 70 ବର୍ଷର ତାର ମାତା ଆଜି ଯେ ମାତାଜୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି? କାମ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପରିବାର ଆଜି ତାର କ'ଣ ହେଇଛି? ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେଇ ହୋଟେଲକୁ ଫେରିଲି। ଆସିଲା ବେଳେ ମାଷ୍ଟାରଜୀ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ ଇଏ ରହା ହାମାରା ୟା କା ପତ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ମୋ ଠିକଣା ଦେଲି। ଏଇ ରହୁଛି ମୋର ଠିକଣା। କଭି କଭି ୟାଦ ଆଏଗା ତ, କେବେ କେବେ ଯଦି ତମ ମନରେ ମୋର ଭାବନା ଆସିବ, ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ତେବେ ତ ଚିଠିଟି ଲେଖା ହୁଆ। ତେବେ ଏଇ ଠିକଣାରେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବ? ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିବ। କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ର ମୁଶ୍ରୁଣ ମ୍ୟାକ୍ଡା ମାଇଜଡ଼ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ଗଣି ଗଣି ଚାଲିଛି ମୁଁ। ତୁହାଇ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମାଷ୍ଟାରଜୀଙ୍କ କଥା। ଏଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ତଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ନାଟିକା ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଲି ସେ କ'ଣ ସତ୍ୟ? ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ନାଟିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଖି ଆସିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ଏଇ କଥାଟା ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ତା ମନକୁ ବା ତୁହାକୁ ତା ମନକୁ ଆସୁଛି। ସତରେ କ'ଣ ସେହି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦରିଦ୍ର ରିକ୍ସାବାଲାଟା ବିଦ୍ୟାଦାତା ରୂପନାରାୟଣ? ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଲି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ, ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାର ଶରୀର, ଯେଉଁଠି ମାଂସ ହାଡ଼ ଚର୍ମ ରକ୍ତ ନାହିଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ଦରିଦ୍ର,
ଆଜି ଏତେ ଦରିଦ୍ର ହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯିଏକି ଆଜି ତା'ର ଦିନ ମଜୁରିଆ ବା ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଯେଉଁ ରିକ୍ସା, ସେଇଟା ସିଏ କ'ଣ ସେଇ ଆମର ବିଦ୍ୟାଦାତା ସେଇ ବା ଆମକୁ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି ସେଇ ବିଦ୍ୟାଦାତା ରୂପନାରାୟଣ। ଇଚ୍ଛା କରି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟରଜୀ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଯେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି, ଏଇ କଥାଟା ସେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଧର୍ମଘଟ କରିଥିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକର ଦରମା ପାଇଁ। ସେ ଆଜି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଜି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଆଜି ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିଛି ଏବଂ এই ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଶିକ୍ଷକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛି। କ'ଣ ଭାବିଥାନ୍ତେ ସେ? ହୁଏତ ଘୃଣା କରିଥାନ୍ତେ ମୋତେ। ଭଲ ହୋଇଛି ତା ଜାଣିବାର ସୁବିଧା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେ କହୁଛି ସେ ଭଲ ହେଇଛି ଆଜି ସେ ଜାଣିବାର ସୁବିଧା ପାଇନି। ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀର ଭୀରୁ ସଙ୍କୁଚିତ ବିବେକ ନେଇ ଚାଲିଛି ମୁଁ। ଆଜି ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି, ଆଜି କାହାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେଇଛି, ସେଇଭଳି ମୋର ଜୀବନ ଆଜି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ସଙ୍କୁଚିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ମନ ଭଳି ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ମୋର ବିଦ୍ୟାଦାତା ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ବା ସେଇ ଶିକ୍ଷକକୁ ମୁଁ ଆଜି କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ ବା ତାକୁ ମୁଁ କିଛି ଜଣେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଭୀରୁ ସଙ୍କୁଚିତ ବିବେକ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ମନକୁ ଆସିଲା କିଏ ମୁଁ କ'ଣ ହେଲେ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ହଠାତ୍ ମୋର ମନେ ହେଲା ମୋର କାନ ପାଖରେ କିଏ ଜଣେ ଫିସ୍ ଫିସ୍ କରି କହୁଛି, ଏଇ ଦୋଷ ତୋର ଏକା ନୁହେଁରେ ଅଶୋକ, ଏ ମୂର୍ଖତା ଏଇ ସମଗ୍ର ଅନ୍ଧ ଜାତିର। ତୁ ନୁହେଁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ଖତା, ଆଜି ଅପଣ୍ଡିତ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ଖତା, ଆଜି ଯେଉଁ ବୋକା, ଏଇମାନଙ୍କର ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ଜାତିର ଆଜି ସେଟା ହେଉଛି ଭୁଲ ବା ଆଜି ହେଉଛି ଦୋଷ। କିଏ ମାଷ୍ଟରଜୀ? ହଁ, ମୁଁ ରୂପନାରାୟଣ। ଏ ଦେଶର ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦରିଦ୍ର ନିରନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାଣପାତ କରି ପଢ଼ାଇଲୁ ଏ ଜାତିକୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଏମାନେ? ଏ ଜାତିର ଶସ୍ୟବ୍ୟ ଏବେ ବି ବାକି। ଆଉ ଥରେ ନୂଆ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ ଅଶୋକ। ଆଉ ଥରେ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରୂପନାରାୟଣ ତମେ ନା ଏ ଜାତିର ଜନକ। ଏଇଠି ସେ କିନ୍ତୁ ରୂପନାରାୟଣ ତମେ ନା ଏ ଜାତିର ଜନକ। ତମେ ତ ମଣିଷ କରିବ ଏ ଜାତିକୁ। ଶୀତଳତା କାହିଁକି ତମେ ଆଜି ଶୀତଳତା କାହିଁକି ଆଜି କହୁଅଛନ୍ତି? ତମର ସେଇ ଲମ୍ବା ବେତଟା ଅନେକ ଛୋଟ ମାଷ୍ଟରଜୀ, ସେଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ତା ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ଚାବୁକ ଧର। ଆଉ କି କରୁଣ ସେ ମୁହଁ, ସେ ସ୍ୱରରେ କି ସହାନୁଭୂତି। ଛି ଅଶୋକ, ତୁ କହ କେବେ ମାରିଛି ତୋତେ ମୁଁ? ବେତ ମାରି ତ ମାଷ୍ଟରଜୀ କେବେ କନ୍ଦେଇଛି ତୋତେ? କ'ଣ କହିବେ ମାତାଜୀ? ପୁଣି ସେଟା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ମାତାଜୀ? ମୁଁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ଆଲୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ମୁଁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ମନେ କରି ପକେଇ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ନା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ମାଷ୍ଟରଜୀ, ଇଏ ମଦ୍ୟପ ଜାତି ଯେ ଆଜି କ୍ଷମତାର ମଦ ପିଇ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଦୋଷରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ବା ଆଜି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକତା ଯେଉଁ ଦୋଷ ପାଇଅଛି ବା ଆଜି ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଯେଉଁ ଦୋଷ ପାଇଅଛି, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣରେ ମଧ୍ୟ ରହିକି ସେମାନେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ମଦ୍ୟପ, ଆଜି ମୂର୍ଖ ଅପଣିତ ହୋଇ ଆଜି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେମିତି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି? ସେଇ ମଦ ନିଶାରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ ଟିକିଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ଦିନର କରୁଣ ନିବେଦନ? ଆଜି ଆଉ ନୁହେଁ, ଏ ଜାତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଗତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କ'ଣ କରିছে ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସରକାର କ'ଣ କରିଲେ ମନେ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଏଇ ଜାତିକୁ ଆଜି ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେ ମନେ କରି ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ଲମ୍ବା ଚାବୁକଟା ଧରି ପିଟନ୍ତୁ, ଏ ଜାତିକୁ ପିଟନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପିଟନ୍ତୁ। ବିଟ୍ ଦେମ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲୁ। ତେଣୁ ବିଟ୍ ଦେମ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟ। ଆଜି ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ସେଇ ଚାବୁକରେ ବାମ ଡାହାଣ ପଟ ଦେଇକି ପିକ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲୁ, ବ୍ଲାକ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ବ୍ଲୁ କରିଦିଅ। ଦେଖିବେ ସେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ଏ ଅଚେତନ ଜାତିର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେତନାର ସଞ୍ଚାରିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୁରୁଜନ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚାଟ ମାରୁଥିଲେ ବା କିଛି ସମୟ ଯେଉଁ ପିଟୁଥିଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଦାତା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଆଜି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅଶୋକ କହୁଛି। ଏଇ ଜାତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅହିରାଜ କୁଣ୍ଡଳୀର ଶୀତ ଶଯ୍ୟାରୁ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିବ। ଅହିରାଜା ଯେଉଁ ସାପ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ବା ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ଜାତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା କୁଣ୍ଡଳୀ ଆକାରରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଶୀତ ଶଯ୍ୟାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବେ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିବେ। ବା ଏଠି ଅହିରାଜର କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ସେ ରହିଥାଏ ସେଟା କେତେ ଶୀତ, ତେଣୁ ସେଇଟା ସେ
କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ସେମାନେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିବ, ସେଇ କଥାରେ ସେ କହୁଛି। ଆଉ ତାର ଜନକର ପାଦ ତଳେ ଜାନୁପାତି କ୍ଷମା ମାଗିବ। ନିଜ ପାଦକୁ ସେମାନେ ଭାବିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଜି କ୍ଷମା ମାଗିବେ। ପୁଣି ଥରେ ବାଧ୍ୟ ଶିଶୁ ପରି ସିଲଟ ଧରି ଫେରି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀକୁ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ ନା ଫେରି ଆସିବେ ତୁମ ନିକଟକୁ ବୋଲି ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେହିଦିନ କହିବେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଛି, ଯାଅ, ତୁମମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଏଥର ସମାପ୍ତ। ସେଇଠି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ସବୁ କିଛି ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ସେଇଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି କାମନା କରିବ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବ ଏବଂ କହିବ, ଆଜି ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଦ୍ୟାର ସମାପ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି କହି ଉଠିବ। ଚାହା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଚାହା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି। ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଗୋଟିଏ କଫ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ବସି ରହି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜକୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ପାପୁଲିରେ ଦଳୁଛି ଆଉ ଦଳୁଛି। ସେଇଠି ସେ ବସି ରହି ପାପୁଲିକୁ ଦଳୁଛି ରେ କାଗଜଟିକୁ ଏବଂ ଚା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ରହିଛି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ସେଇ କଥାରେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବୁଅଛି, କି କାଗଜ ଏଟା, ମଇଳା କାଗଜ ଗୁଡ଼ାଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲି, ଲେଖା ଅଛି ରୂପନାରାୟଣ ସାହା, ସଦର ବଜାର, କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼, ବନାରସ। ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେଇଠି ଠିକଣାଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ କାଗଜଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଛିଡ଼େଇ ଆଣିକି ଦଳୁଥିଲା, ସେଇ କାଗଜ ଦଳୁ ସେ କାଗଜଟାକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ଠିକଣା ବା ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍। ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ପଢ଼ିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖା ଥିଲା, କ'ଣ ଲେଖା ଥିଲା ନା ରୂପନାରାୟଣ ସାହା, ସଦର ବଜାର, କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼, ବନାରସ ତେଣୁ ଲେଖା ଥିଲା। ଏବଂ ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲେ ଗଳ୍ପଟି ତୁମର ପରିସମାପ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିଭଳି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକତାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜୀବନର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଏଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଆଜି ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ଗଳ୍ପଟିକୁ ତୁମେ ନିହାତି ଆଜି ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ ଅଖିଳ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ରୂପନାରାୟଣ ସାହା ଗଳ୍ପଟିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ 2 ଥର 3 ଥର କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନାହୁଁ ତେବେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ତୁମେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିଥାଉ। ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଭାବରେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହାର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବା ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଲୋଚନା କରିଦେବି।